ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз дар Кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент ҷамъомади тантанавӣ бо барномаи фарҳангӣ баргузор гардид. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Академияи Миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода мардуми сарбаланди Панҷакенти Бостониро аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин ҷашни таърихӣ табрику муборакбод намуд. ҳамватанони азиз, ҳозирини муҳтарам, иҷозат диҳед бо камоли эҳтиром ҳамаи шумо ва тамоми сокинони шаҳри Панҷакентро аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо фаро расидани яке аз ҷашнҳои муқаддастарини тоҷикон Наврӯзи оламафрӯз табрику муборакбод гуфта ба ҳар яки шумо тани сиҳат, саломатии бардавом, рӯзгори ободу осуда, илҳому нерӯи тозаи корӣ ва дар фаъолияти ҷамъиятию шахсиятон комёбиҳои беназиро орзу намоям. мо ифтихор аз он мекунем ки аз баракати соҳибистиқлолии Тоҷикистони азизамон ва сиёсати хиратмандонаву фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни бузурги аҷдодиамон Наврӯз бо тамоми расму суннатҳои деринаи худ эҳё шуда дар сартосари мамлакат бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил карда мешавад. ҷашни Наврӯз сароғози таърихи бостонӣ ва пурғановати мост. ин иди бостониро ки бо фарорасии он гармии ҷонбахши баҳорӣ оғоз меёбад, ҷашни шукӯҳу табиат ва овони эҳёи он номиданд. бо фаро расидани Наврӯз табиат зинда гардида, гармӣ бар сардӣ, рӯшноӣ ба торикӣ, ҳаракат ба оромӣ пирӯз мегардад. тибқи анъанаҳои неки наврӯзӣ бо фарорасии фасли баҳор дар ҳар хонадони мардуми тоҷик айёми кишту кор ва дигар корҳои ободонӣ, шинонидани ниҳолу гулбутаҳо, тоза кардани наҳру ҷӯйҳо, покиза кардану ба тартиб овардани манзили зист, оростани кӯчаву хиёбонҳо, сарсабзгардонӣ ва намуди идона бахшида ба шаҳру деҳот оғоз мегардад. бояд таъкид кард ки Наврӯз ёдгори беназири ниёгони мо буда далели бузурги ҳастии бостонии ин миллати кӯҳанбунёд ва исботи равшани ҷаҳонбинии илмии ниёгони мо мебошад. Наврӯз на танҳо ҷашну шодмонӣ, балки муаррифгари таъриху фарҳанги бузурги мо дар сатҳи ҷаҳонист. боиси ифтихори ҳар яки мост ки Наврӯзи бостонӣ бо ибтикори бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни ҷаҳонӣ гардида бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон 18 феврали соли 2010 дар иҷлосияи 64-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қаъдномаи Рӯзи ҷаҳонии Наврӯз ба тасвиб расид. тибқи қаъдномаи Созмони Милали Муттаҳид ҳамасола дар тамоми ҷаҳон 21 март ҳамчун Рӯзи байналмилалии Наврӯз таҷлил мегардад. ҳамзамон ҷашни Наврӯз дар феҳристи осори фарҳангии ғайримоддии умумиҷаҳонии Созмони ЮНЕСКО расман сабт гардид. мақоми байналмилалӣ гирифтани ҷашни Наврӯз ҷаҳонӣ шудани фарҳангу тамаддуни миллати тамаддунофари мо мебошад. чунон ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин маврид қайд мекунанд. воқеан ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ яке аз маросимҳои писандидаи оламиён мебошад ки бо сифатҳои башардӯстонааш аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун дастоварди камназири фарҳангии умуминсонӣ пазируфта шудааст ва бо хусусиятҳои писандидааш
که نیکی و نکوکاری، خرمی و خوشحالی، شادمانی و نشاط و سعادت و پیروزی را تلقین میکند مشهوری عالم گردیده است. جشن نوروز در حقیقت یک جزء خاطره تابناک معنوی آدمان می باشد که نسل‌ها را به هم پیوند داده رابطه‌های دوستی و مناسبت‌های یاری و همکاری را باز هم قوی می‌گرداند. حاضرین محترم، تحت راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مردم شریف تاجیکستان به خاطر استقبال سزاوار جشن مقدس ملیمان 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد هزاران انشاءات استحصالی و اجتماعی را به نقشه گرفته امروزها شهر و ناحیه و دهات کشور را به عرصه بزرگ فعالیت و زحمت سازنده تبدیل دادند. یکی از وظیفه‌های مهمی که در این سمت در نزد همه ما ایستاده است تطبیق مسئولیت شناسانه دستور و هدایت‌هایی است که در پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری به مجلس عالی کشور درج گردیدند. پیام همچون سند جامعه و فراگیر تحلیل و بررسی عمیق تمام ساحه‌های حیات مملکت و دورنمای رشد استوار کشور را در همه سمت‌ها در بر می‌گیرد. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نشان می‌دهد که در مرکز سیاست سرور دولت محض ارزش‌های بنیادی چون بهبودی وضع زندگانی مردم، حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، تأمین رشد بردوام اقتصادی و اجتماعی کشور، احیا و تقویت فرهنگ و ارزش‌های ملی، حفظ منفعت‌های ملی، بلند برداشتن سطح معرفتناکی حقوقی مردم، تأمین ثبات و امنیت مملکت، تأمین جایگاه استوار کشور در عرصه بین‌المللی قرار گرفتند. یکی از سنت‌های انسان دوستانه نوروز بخشش گناهان، نوازش یتیمان و دستگیری و عیادت کلانسالان و خیر و سخاوت و درماندگان و نیازمندان می باشد. باعث قناعتمندی است که جوانمردان سخاوتمند این عنعنه نیک نیاگانمان را ادامه بخشیده به یتیمان و معیوبان و عائله های کمبیزات و محتاج پیوسته دستی مدد دراز می کنند. همدیاران عزیز، بسا رمزی است که در روزهای تجلیل نوروز در سر تا سر کشورمان از جمله در شهر پنجکین کارهای آبادی و سازندگی وسعت تازه گرفته چاره‌بینی‌های ادانه شکوه و جلال تازه می‌بخشند. باید قید نمود که در شهر پنجکین 14 عدد جماعت‌های دهات با 142 عدد دهه به قید گرفته شده شماره اهالی شهر به سنه 1 ینوری سال 2024 323 و از 12000 نفر رسیده است. در سال 2023 حجم استحصال محصولات صنعتی در یک جایگی با خدمت‌رسانی‌های پولکی 111% تامین گردیده. طبق معلومات‌های موجوده شماره کارخانه‌های صنعتی یکجا با خدمت‌رسانی پولکی 44 عدد بوده، نسبت به سال 2022 19 عدد زیاد گردیده است. در سال 2023 17 عدد کارخانه‌های خرد صنعتی تأسیس داده شده، در آن 279 عدد جایهای نوی کاری تأسیس داده شده است. سال 2023 حجم محصولات عمومی کشاورزی به 113% ساحه چاره‌داری باشد به 107% اجرا گردیده است. در مجموع طبق نقشه تصدیق گردیده بودجه شهر 101.3% تامین گردیده است که خدمت اهل ساکنان باننگ شهر پنجکین می باشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی خود به مجلس عالی کشورمان برحق فرمودند: ملت تاجیک تمدن و فرهنگی غنی بسیار قدیمه دارد و جشن بین المللی نوروز مال ماست.
که بیش از 6000 سال تاریخ دارد. جشن نوروز آیین زیباپرستی، تازه‌کاری و مدنیت بلند انسانی است. آره، این گفته‌های پیشوای معظم ملت عین حقیقتاً. جشن باستانی نوروز دلافروز که در این ایام فرحبخش در تاجیکستان عزیز ما تجلیل می‌گردد، وصلگر دیروز و امروز، حمایتگر سنت‌های والای نیاگان، ریشه پیوند نسل‌ها، بازگشت به اصل و نسب خویش و احیای بهترین و زیباترین رسم و آیین و عنعنه‌های ملی خلقی تاجیک می باشد که باعث افتخار هر یکی ما بوده. ارزش‌های عالی آن را ما باید چون گوهرک چشم حفظ نماییم. با چنین نیت‌های نیک بار دیگر همه شما را از نام حکومت جمهوری تاجیکستان با مناسبت فرا رسیدن عید نوروز بین المللی تبریک و مبارکباد نموده به هر یکی شما تندرستی، خاطر جمع، خانه آبادی، برار و کار و کامیابی را تمنا دارم. جشن نوروز جهان افروز فرخنده و خجسته باد. هموطنان عزیز، سلامت و سربلند باشید. پیام تبریکی معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده را معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی به سهمی حاضرین رسانید. هر یک جشن ملی وابسته به خصوصیت خود دارای رمزهایی است که آرزوی نیت‌های مردم توسط آن افاده می‌یابد. در بین جشن‌های مهم مردم ایرانی نژاد نوروز جایگاه خاص داشته، با اعتدال بهارانه شب و روز، احیای طبیعت خفته و آغاز موسم کشتکار راست می‌آید و در این میان از محبوبیت زیاد برخوردار است. نوروز همساله با قدم‌های مبارک خود و سرزمین تاجیکان آرزوهای نو آورده، با مضمون‌های تازه به تازه امروز باز هم غنی‌تر گردیده است. از این رو آن از حدود ملی بیرون رفته و در فرهنگ ملی خلق‌های دیگر به خوشی پذیرفته شده است. در نوروز رسم‌های جشنی در دسترخوان‌های ایدانه هفت‌شین و هفت‌سین گرد آمده، در آن آرزو و آمال مردم تجسم یافته است. برای همه خلقیت‌هایی که جشن نوروز را جزء فرهنگ خود پذیرفتند، بیشتر چنین جهت‌های مقبول است که آن پیوندگر انسان و طبیعت، ایام آبادکاری و بنیادگری‌ها میباشد. نوروز بیانگر صلح و وحدت، دوستی و رفاقت بین همه مردمان عالم است. حاضرین گرامی، حالا پیام تبریکی رئیس ولایت معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجبای احمدزاده را بخشیده به جشن نوروز به سهم شما میرسانم. نوروز بین المللی را به ساکنان سربلند ولایت صمیمانه تبریک و تهنیت گفته، سلامتی و خوشبختی، اقبال بلند، فیض و برکت نوروزی و به وطن محبوبمان سرسبزی و شکوفایی آرزو می‌نمایم. در بین جشن‌های ملی و دولتیمان نوروز جایگاه خاص دارد، زیرا فرارسی آن به ایام راست می‌آید که شب و روز برابر گردیده، طبیعت خفته از نو بیدار و موسم کشتکار بهاری آغاز می‌گردد. باعث افتخار است که جشن نوروز در دوران استقلال دولتیمان محض تحت سیاست فرهنگ پرورانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و جانبداری کشورهای دیگری حوزه تمدن نوروز مقام بین المللی گرفته، آیین و سنت‌های آن همچون پدیده‌های دارای اهمیت و ارزش عمومی بشری و جامعه جهانی به طور شایسته معرفی گردید. در این باره پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در سخنرانیشان چنین تاکید نمودند: نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های مردمی بوده، تاریخی بیش از 6000 ساله دارد. تجلیل این جشن از زمانهای قدیمترین تا به این روز جزء ترکیبی هستی و هویت تاجیکان و دیگر مردمان حوزه آن به حساب می رود. یکی از بزرگترین حکمت‌های این جشن مردمی در آن ظاهر می گردد که عامل متحد کننده و وسیله همدیگر فهمی خلق و ملت‌های گوناگون به حساب رفته، نیازهای معنوی و اجتماعی مردم عالم را قانع می گرداند. از نو احیا گردیدن نوروز، عنعنه و سنت‌های نوروزی و به جشن بین المللی تبدیل یافتن آن، آبرو و نفوذ کشور عزیزمان تاجیکستان و مردم تاجیک را همچون ملت کهن بنیاد و صاحب فرهنگ و صاحب تمدن در عرصه جهانی باز هم بیشتر نمود.
таҷлили шукӯҳманди ҷашни наврӯзи байналмилалӣ моро водор менамояд ки дар баробари эҳьё намудани суннатҳои наврӯзӣ ба хотири истиқболи арзандаи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва тозаву озода кардани хонаву дар ва маҳалли зисти худ сарсабзу хуррам намудани гулгашту хиёбонҳо бунёди боғҳои нав ва ободу зебо гардондани ватани биҳиштосоямон корҳои созандагию ободониро бо рӯҳии баланду созанда вусъат бахшида ҷиҳати таъмини зиндагии босаодат ва орому осудаи сокинони кишвари маҳбубамон сарҷамона талош намоем. дар баробари ин суннатҳои неки созандагиву бунёдкориро бештар идома дода аз обу замин самаранок истифода барем то ин ки истеҳсоли маҳсулотро афзоиш дода фаровонии бозори истеъмолӣ ва рӯзгори осудаи аҳолии кишварамонро таъмин намоем. бо чунин таманниёт бори дигар ҳамаи шумо сокинони вилоятро бо фарорасии наврӯзи фархундапай табрику таҳният намуда ба хонадони ҳар як сокини кишвари маҳбубамон файзу баракат ва нусрату пирӯзӣ орзу менамоям. наврӯзи байналмилалӣ муборак бошад. раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода кулли мардуми сарбаланди Панҷакенти Бостониро аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба муносибати ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ табрик намуд. ҳамдиёрони азиз, меҳмонони гиромиқадр, ба сарзамини файзбору зарнисори мо боз Наврӯзи ҳуҷастапай, баҳори шодмон, фасли шукуфтанҳову рустанҳо фаро расид. дар ин лаҳзаҳои басо пурфараҳ ки боди насими Наврӯз мевазад ва табиатро аз хоби зимистон бедор месозад, бо меҳру самимияти воло фарорасии иди байналмилалии Наврӯзро табрику муборакбод намуда бароятон тансиҳатӣ, хонаободӣ, бахту саодати зиндагӣ, файзу баракати обу замин ва дастовардҳои азимро таманно менамоям. боиси ифтихор ва шарафмандии бузург аст ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва сиёсати фарҳангдӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз ҷашнҳои фархундаи ниёгони тоҷикон Наврӯзи оламафрӯз эҳёи тоза пайдо кард ва дар сатҳи чорабиниҳои умуми давлатӣ ва байналмилалӣ бо риояи суннатҳои хосааш таҷлил мешавад. ҳамзамон бояд изҳор намоям ки маҳз бо ҷаҳду талошҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамбастагӣ бо кишварҳои ҳавзаи Наврӯз соли 2010 ин ҷашни миллии мо ба феҳристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО шомил гардид, яъне дохил карда шуд. Наврӯз ҷашнвораи мардуми ориёи табор бо қатъномаи Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун иди байналмилалии Наврӯз пазируфта шудааст ва ҳамасола дар аксар мамолики ҷаҳон бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил мегардад. аз соли оянда дар заминаи пешниҳоди пешвои муаззами миллати мо оид ба эълони соли ҳифзи пиряхҳо бо қатъномаи дигари ин созмони мӯътабари ҷаҳонӣ ҳамасола якҷо бо ҷашни ҷаҳонии Наврӯз рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо низ таҷлил карда мешавад. ҳамаи шуморо ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки ба 21 март рост меояд самимона табрик мекунам. ضمن ملاقات و صحبت‌ها، سفرهای کاری، ارائه پیام‌های خوش محترم پیشوای معظم ملت و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بارها تاکید کردند که در دوران استقلال دولتی آیین و جشن‌های ملی و ارزش‌های فرهنگی که طول عصرهای یگانگی معنوی مردم را حفظ می‌کردند از قبیل نوروز، مهرگان، تیرگان، صدف، شش مقام، فلک، اطلس و ادرس، چکن و مانند اینها احیا گردیدند. محض تشبس‌های فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت تاجیکان بود که ما توانستیم به جهانیان تاریخ، تمدن، فرهنگ،
ایدهای باستانی و هنرهای مردمی خویش را معرفی نماییم. در این لحظه‌های فرابخش فرارسی نوروز می‌سازد که درباره رسالت تاریخی این جشن بزرگ ملیمان که امروز مقام جهانی گرفته است با افتخار هر یکی ما و شما سخن گوییم. نوروز بزرگترین جشن نیاگان ما به حساب رفته دارای تاریخ هزار ساله ها می باشد. در تاریخ فرهنگ مردم تاجیک هیچ یک عنعنه و رسم و آیین چون جشن حجستپای و فرخنده نوروز عزیز و ارجمند و کهن‌تر نیست. نوروز پیوندگر نسل امروز با رسم و آیین، ارزش‌های ملی، مهر و صداقت و عنعنه‌های نیاگان می باشد. جشن نوروز از قدیمترین و بزرگترین ایدهای مردم ما بوده طبیعت را از نو زنده می نماید و دهقانان به کشت و کار آغاز می نمایند. در مسیر هزار ساله های تاریخ نوروز با تفاوت از دیگر ایدها یک جشن واقعا هم طبیعی است که بدون تصمیم فردی و جمعیتی ارزی هستی کرده است و برای ماندگار بودن خود به هیچ قرارداد رسمی و اجتماعی احتیاج ندارد. جشن نوروز هماهنگی و آمیزش انسان و طبیعت را تلقین نموده نمایانگر خردی والای زیباپرستی مردم آرای نژاد است که ارتباط صمیمی و سالمی انسان و طبیعت را به وجود آورده بشریت را در روحیه زیبایی پرستی و احترام به عنصرهای طبیعی تربیت می‌کنند. خاصه در این روزها که جهان در ورطه کشمکش‌های سیاسی قرار دارد اهمیت نوروز چون جشن به هم‌آیی وحدت مردمان گوناگون به مراتب می‌افزاید. اگر به روندهای تاریخی ملتمان نظر افکنیم واقعا جشن نوروز وسیله به وجود آوردن حسن تفاهم و یکدلی و اتحاد و همبستگی در بین اقوام آرای تبار بوده همزمان فضای اندیشه قوم و ملت‌های زیادی را به هم گرایش داده است. از این رو تجلیل نوروز در آینده نیز با این روح و جوهری وحدت آفرین خود برای خلق و ملت‌های مختلف که در شرایط کنونی با تأثیر روند تیز و تند جهانی شدن فرهنگ‌ها و برخورد منفعت‌های سیاسی و اقتصادی در مقابل هم قرار دارند می‌تواند همچون عامل مهم و مؤثری هماهنگساز خدمت کرده باعث اتحاد و همبستگی و به هم نزدیک شدن آنها گردد. همدیاران گرامی، مهمانان عزیز، سال روان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن تصمیم گرفت که با نظر داشت پیوند تاریخی و فرهنگی عید بین المللی نوروز را در شهرک قدیمه سرز همچون رمز افتخار از تاریخ باستانی ملت تاجیک و اجدادان برآمدمان با برنامه‌های رنگارنگ و خاطرمان تجلیل نماید. همبستگی و همسنگی نوروز را با باستان شهر سرز که تاریخ بیش از 5,500 ساله دارد و آغازگاه فرهنگ کشاورزی و هنرمندی و شهرسازی مردم آرای تبار آسیای مرکزی است. پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در ملاقات با فعالان جامعه و خادمان دین مملکت بار دیگر تاکید نمودند. امسال تجلیل نوروز عالم افروز به ماه شریف رمضان راست آمد که فضیلت‌های به هم مانند دارند. در عرفه عید نوروز و ماه شریف رمضان چون عنعنه‌های نجیب مردم باستانی‌مان ما نخست کینه و کدورت را از قلب‌هایمان بیرون می‌سازیم، به یکدیگر مهربان می‌شویم، منزل و مکان، کوچه و خیابان‌های شهر و دهاتمان را تازه و آزاده نموده در معرکه سبز و خرمگردانی سهم خویش را می‌گذاریم. با احتیاجمندان و نیازمندان و بی‌پرستاران دست مدد دراز می‌کنیم که این عمل‌های ما بهترین خیر و ثواب است. با کمال باوری اظهار می‌دارم که کشاورزان ما با تجلیل با شکوه نوروزی بین المللی و کشت و کار بهاری با جهد و تلاش دوچند مشغول شده در تأمین امنیت عضوخواری مملکت اجرای دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان جهت استفاده با ثمر هر قطعه زمین و افزون نمودن بازده آن سهم
арзанда мегузоранд. ҳозирини гиромӣ, бори дигар шумо мардуми Панҷакенти Бостон ва кишвари зебоямонро бо фарорасии Наврӯзи ҳуҷҷатсапай, иди замину деҳқон, пирӯзии равшанӣ ба торикӣ, оғози киштукори баҳорӣ, вусъати созандагӣ ва ободонӣ табрику шодбош гуфта, бароятон зиндагии чун баҳор, сабзу хуррам орзу менамоям. дар ин толор аз ҷумҳурии бародараи Ӯзбекистон ва аз ҷумҳурии Исломии Эрон меҳмонон ва сайёҳон ҳузур доранд ва ман бо камоли эҳтиром ба шаҳри бостонии Панҷакент сайёҳон ва меҳмонони гиромиро хайрамақдам мегӯям. ва итминони комил дорам ки мардуми шарафманди диёри бостониямон дар партави дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳидоятҳои раиси вилояти Суғ, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода, корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ ва дигар тадбирҳои муҳими иқтисодиву иҷтимоиро густариш бахшида, ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор истиқбол менамоянд. иди байналмилалии Наврӯз ҳуҷҷатсаву муборак бод. ҳамдиёрони барномаи ҳунарии идонаи санъаткорони шаҳри Панҷакент бо иштироки ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Афзал Шошодиев рақсу сурудҳои ҷаззоб хотири иштирокчони ҷашнвораи Наврӯзиро шод намуд.